ہدایت پہ عمل نہیں کرتے. گول سیٹنگ بہت اہم ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. اور جو لوگ مینجمنٹ کی کچھ کوشش کی ہے وہ جانتے ہوں گے گول سیٹنگ کا ایکرونیم ہے سمارٹ، SMART. جو لوگ مینجمنٹ کی کوشش کی ہوئی ہیں اسے کہتے ہیں گول سیٹنگ سمارٹ، SMART. لیکن میں خود ایک نیا ایکرونیم میں میرے مسلمان بھائی اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، آپ استعمال کیجئے ایکرونیم اسلامک، ISLAMIC. اسلامک مطلب آپ جو بھی گول آپ کا ہے آپ دیکھیے کیا وہ قرآن اور حدیث سے ملتا ہے. جو بھی گول آپ سیٹنگ کر رہے ہیں وہ میچ ہونا چاہیے قرآن کی تعلیمات سے اور صحیح حدیث کی تعلیمات سے. جو تعلیم اللہ تعالیٰ میں دیتے ہیں قرآن میں یا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتے صحیح حدیث میں، اس سے میچ ہونا چاہیے. اگر آپ کا گول اس سے میچ نہیں ہو رہا ہے تو یہ گول آپ کے لیے کوئی فائدے کا نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی سوچتا ہے کہ میں دنیا کی سب سے بہترین شراب بناؤں گا. گول ہے اس کا، ویژن ہے، ایم ہے. کیا قرآن مجید سے میچ ہوتا ہے؟ حدیث سے میچ ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں، یا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، خمر نشے والی چیز، جوا کھیلنا، ڈیفینیشن آف ایروز، بت پرستی، یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں. اس سے دور رہو تاکہ آپ کو سفلتا ملے گی. تو یہ شراب بنانا آپ کا گول ہوگا، لیکن یہ قرآن مجید کے خلاف ہے. اور حدیث میں بھی ابن ماجہ کتاب نمبر 30 کئی حدیثوں میں ذکر ہے کہ شراب حرام ہے. تو یہ نمبر 1 ہے اسلامک. آپ کا گول اسلامک ہونا چاہیے، قرآن کی ہدایت سے میچ کرنا چاہیے، اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ذکر کرتے صحیح حدیث میں اس سے میچ ہونا چاہیے. نمبر 2 ایس مطلب اسپیسیفک، مطلب آپ کا گول اسپیسیفک ہونا چاہیے. ایک گرو اپنے شاگردوں سے ان کو سکھا رہا تھا تیر کمان، بو اینڈ ایرو، تیر کس طریقے سے چلانا چاہیے. اور اپنے شاگردوں سے کہتا ہے سب لوگ اپنا نشانہ لگاؤ اس پرندے کی آنکھ پہ. یہ اسپیسیفک ہے، پرندے کی آنکھ پہ نشانہ لگاؤ. تو سب لوگ نشان تانتے ہیں. استاد پوچھتا ہے پہلے طالب سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ جواب دیتا ہے میں سارے جنگل کو دیکھ رہا ہوں، اس میں کئی پیڑ ہے، ایک پیڑ پہ ایک پرندہ ہے اور اس پرندے کی آنکھ کو دیکھ رہا ہوں. استاد دوسرے شاگرد سے پوچھتے ہیں آپ کو کیا دکھ رہا ہے؟ مجھے دکھ رہا ہے کہ ایک پیڑ ہے، اس پیڑ پہ ایک پرندہ ہے، اس پرندے کی آنکھ ہے، یہ میں دیکھ رہا ہوں. استاد تیسرے شاگرد سے پوچھتے آپ کیا دیکھ رہے؟ میں دیکھتا ہوں ایک پرندہ ہے اور اس کی آنکھ ہے. استاد پوچھتے چوتھے شاگرد سے آپ کیا دیکھ رہے؟ استاد میں صرف پرندے کی آنکھ کو دیکھ رہا ہوں اور کچھ نہیں دکھ رہا مجھے. استاد کہتے تیر کو چھوڑو، تیر چھوڑتے اور برابر جا کے آنکھ پہ لگتی ہے. یہ گول جو ہے اسپیسیفک ہے، پرندے کی آنکھ، برڈز آئی. تو جب آپ گول سیٹنگ کرتے ہیں اٹ شوڈ بی اسپیسیفک.
मतलब ल्यूक्रेटिव, आपको मुनाफा होना चाहिए, फायदा होना चाहिए आपके गोल सेटिंग से। और सबसे बेहतरीन फायदा अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 201 में, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति वक़िना अज़ाबन नार, कि अल्लाह ताला से दुआ करते कि हमें इस दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज मिले और हसनात मिले आखिरत में, और हमें जहन्नम से निजात मिले। तो इस दुआ में हम दोनों चीज मांग रहे, दुनिया और आखिरत। लेकिन अगर तवज्जो देंगे तो इस दुआ में दुनिया के बारे में एक चीज है और आखिरत के बारे में दो चीज। रब्बना आतीना फिद दुनिया, हम अल्लाह से दुआ करते कि इस दुनिया में हमें अच्छी चीज दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन, और आखिरत में अच्छी चीजें दे, और हमको जहन्नम से, जहन्नम की आग से निजात दे। तो आखिरत की चीज एक तिया है, दुनिया की चीज एक तिया है, और अने दुनिया में अच्छी चीज दे और आखिरत में अच्छी चीज दे, और आखिरत दूसरे दुनिया के जहन्नम की आग से हमें पनाह दे। तो आखिरत के बारे में दो चीजें हैं। तो एक तिया हिस्सा दुनिया है, दो तिया हिस्सा आखिरत है। तो कई स्कॉलर्स आलिम दीन कहते हैं दुआ मांगो, दुनिया और आखिरत के दोनों मांगो, लेकिन आखिरत के लिए ज्यादा मांगो। कुछ उल्मा कहते हैं, आलिम दीन कहते हैं मांगो तो मिनिमम दो तिया हिस्सा, 2/3 आखिरत के लिए होना चाहिए। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह हूद में सूरह नंबर 11 में, आप अगर दुनिया मांगेंगे अल्लाह दुनिया देगा, लेकिन आखिरत के लिए आपके पास कोई हिस्सा नहीं है। आप आखिरत मानेंगे अल्लाह आपको आखिरत भी देगा और दुनिया भी देगा। तो ल्यूक्रेटिव प्रॉफिट होना चाहिए, देखो, लेकिन आपका प्रॉफिट आखिरत की तरफ ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आखिरत आपकी जिंदगी लंबी है। अल्लाह के रसूल फरमाते इस दुनिया में इंसान एक ट्रैवलर है, एक मुसाफिर है। अभी मैं मुसाफिर हूं पाकिस्तान में, तो क्या मैं मकान खरीदूंगा? मैं होटल में रहूंगा ना, टेम्परेरी हूं, मैं थोड़ी मकान खरीदूंगा, मुसाफिर हूं। तो उसी तरीके से दुनिया में मुसाफिर है। हम क्या करते, इतना माल दौलत इकट्ठा करते, हम समझते कि हम जिंदगी भर दुनिया में रहने वाले, 1000 साल के लिए, 5000 साल के लिए, हम मुसाफिर हैं। तो आपकी तवज्जो आपके गोल में ज्यादा होना चाहिए आखिरत पे, दुनिया पे हो सकती है लेकिन कम, ल्यूक्रेटिव, प्रॉफिटेबल। आखिरत ज्यादा, दुनिया भी होना चाहिए, नो प्रॉब्लम। सिर्फ आखिरत है तो सोने पे सुहागा, सिर्फ आखिरत है तो सोने पे सुहागा, आखिरत तो मिलेंगी, अल्लाह आपको दुनिया भी देगा। एप्ट एंड अप्रोप्रिएट, मतलब आपका गोल सही होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ये जो स्मार्ट मैंने कहा, SMART, यहाँ ए मतलब अचीवेबल, जो मैं नहीं मानता हूं। हमारे मैनेजमेंट के गुरु कहते गोल होना चाहिए अचीवेबल। अचीवेबल मतलब आप उस गोल को हासिल कर सकते, इसमें मानता नहीं हूं। अल्लाह की मदद होगी तो मेनी थिंग्स व्हिच यू थिंक इज नॉट अचीवेबल इज अचीवेबल। जो आप समझते आपको हासिल नहीं हो सकती, अल्लाह की मदद होगी तो हासिल हो सकती। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 160 में, अगर अल्लाह आपके साथ है तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता है, अल्लाह आपको छोड़ देंगे तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता है। ए मोमिनो, अल्लाह पे भरोसा करो। तो अल्लाह की मदद आपके साथ है तो आपके लिए सारे गोल आसान है। तो ये अचीवेबल जो है, हमारे मैनेजमेंट गुरु कहते, मैं इसमें नहीं मानता, मैं कहता हूं अप्रोप्रिएट होना चाहिए। एम मींस मेजरेबल, आपका जो गोल है उसको आप नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अगर वो गोल मेजरेबल नहीं है तो गोल आपका बेबुनियाद है। मिसाल के तौर पे कोई शख्स कहेगा कि मुझे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत
بنانا ہے. گول تو ہے, اونچی عمارت, میجریبل ہے, ناپ سکتے کہ نہیں؟ اب تحقیق کریں گے دنیا کی سب سے اونچی عمارت کون سی ہے؟ برج خلیفہ. اس کا ہائٹ کیا ہے؟ 834 میٹرز. اسپیسیفک 834 میٹرز میجریبل ہے. 834 میٹر اونچی ہے برج خلیفہ دبئی میں, دنیا کے سب سے اونچی عمارت آج کی تاریخ میں. اگر آپ کو اس سے اونچی بنانا ہے تو 835 بنا دو, آپ کا ریکارڈ ٹوٹ جائے گا. تو میجریبل ہے, گول تو آپ ناپ سکتے ہیں. انٹینشن, نیت. آپ اگر جو گول حاصل کرنا چاہتے اس کی نیت ہونا چاہیے خصوصاً اللہ کی رضامندی. جو گول کے پیچھے آپ بھاگ رہے, جو گول کے پیچھے محنت کر رہے, اس کا انٹینشن, اس کی نیت ہونا چاہیے اللہ کی رضامندی. صحیح بخاری جو قرآن کے بعد سب سے اونچی کتاب اسلام میں ہے, صحیح بخاری کے اندر پہلی کتاب, پہلا والیوم, پہلی حدیث, انما الاعمال بالنیہ. آپ کے جو بھی عمل ہے آپ کے نیت پہ دار و مدار ہے. تو آپ کی نیت اس گول کو اچیو کرنے کے لیے ہونا چاہیے اللہ کی رضامندی. اگر آپ کا انٹینشن اللہ کی رضامندی نہیں ہے تو آپ کا یہ گول صحیح نہیں ہے. اس انٹینشن. اور آخری ہے سی, اسلامک, ISLAMI, سی مینس کنسسٹنٹ. مطلب آپ کنسسٹنٹ ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ آج میں پل میں تولا پل میں ماسا. کنسسٹنٹ ہونا چاہیے, لگاتار. اور اللہ کے رسول فرماتے آپ کوئی بھی کام کرو, بھلے چھوٹا کرو, کنسسٹنٹ کرو, لگاتار کرو. چیریٹی بھی دیتے, کنسسٹنٹ کرو. ایسا نہیں کہ ایک دن دے دیے بعد میں پورے سال بھول گئے. تو اسلام میں جو چیز کنسسٹنٹ ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے. مثال کے طور پہ آپ کا ٹارگیٹ ہے کہ میں اس رمضان میں پورا قرآن مجید پڑھوں گا, تو آپ کا ٹارگیٹ ہونا چاہیے 30 دن ہے, 30 پارے ہے, 30 جز ہے, میں ہر روز ایک جز پڑھوں گا, ہر روز ایک پارا پڑھوں گا. انشاءاللہ رمضان میں پورا قرآن مجید آپ پڑھ لیں گے. آپ 2-3 دن پڑھیں گے پھر بند کر لیں گے, تو کنسسٹنسی نہیں ہے. آپ کو قرآن مجید کا حفظ کرنے کا ہے, آپ اپنے دل پہ لیں گے تو ہر روز میں 5 پیجز حفظ کروں گا, یا 3 پیجز یا 2 پیج, جو بھی ہے. کنسسٹنسی. تو آپ کے گول میں اگر کنسسٹنسی رہیں گی تو انشاءاللہ آپ سفلتا پائیں گے. تو یہ تھا ایکرونیم اسلامک. اور ہمارے مینجمنٹ گرو ایک لفظ ہے. مینجمنٹ ٹریننگ بہت ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے کئی کتابیں لکھی گئی, کئی کورسز اویلیبل ہے. وہ ایک انسان کی مثال دیتے اکثر. اس کا نام ہے, اس لڑکی کا, ولما روڈولف. اس مجمع میں کس نے نام سنا ہے ولما روڈولف کا؟ ہاتھ اوپر کرو. ولما روڈولف. ماشاء اللہ, ایک جن بھی ولما روڈولف کا نام نہیں. مطلب آپ نے مینجمنٹ کورس نہیں کیا ہے. اچھی بات ہے, قرآن میں اچھا مینجمنٹ ہے, تو کوئی گناہ نہیں کیا آپ نے. لیکن جو شخص مینجمنٹ کورس کیا ہے, MBA کیا ہے, اسے ولما روڈولف کا نام تو معلوم ہونا چاہیے. میں نے مینجمنٹ کورس نہیں کیا, میں تقریر کی تحقیق کر رہا تھا تو ولما روڈولف کو, میرا مینجمنٹ قرآن مجید ہے. ولما روڈولف ایک لڑکی تھی جس کو پولیو ہوا تھا, پولیو. اور ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا کہ یہ لڑکی کبھی بھی اپنے پیر زمین پہ رکھ ہی نہیں سکیں گی. وہ بریسز پہنتی تھی, پولیو والے پہنتے.
ब्रेसेस बोलते हैं अंग्रेजी में, मतलब अपने पैर पे कोई एक इक्विपमेंट होता है उसे कहते हैं ब्रेस। तो डॉक्टर ने कहा ये लड़की कभी भी अपने पैर अपनी जमीन पे नहीं रख सकती, लेकिन उनकी जो वालदा थी, उनकी अम्मी थी, वो बहुत माशाअल्लाह, उनका जो था हौसला, उनकी वालदा ने विल्मा से कहा बेटी आप जो सोचना चाहे सोचो, आप कर पाएंगे। तो विल्मा बोलती है कि मैं चाहती हूं कि मैं दुनिया की सबसे फास्टेस्ट लड़की बनूं भागने की रेस में। हो सकते चल नहीं सकते, और वो बोलती है मुझे दुनिया की, चल नहीं सकती और बोली भागेंगी तो भी समझेंगे, दुनिया की सबसे तेज भागने वाली औरत बनना चाहती हूँ। ये मैनेजमेंट गुरु मिसाल देते हैं, लेकिन उनका जो ये है अचीवेबल, तो अचीवेबल तो है नहीं ना भाई, तुम पाँव नहीं रख सकते, चलने की कोशिश करो, भागने की, सबसे तेज भागने की। इसलिए बोलता हूं मैं ये अचीवेबल जो वर्ड है, मैं इससे सहमत नहीं हूं, इट शुड बी एक्ट। तो 9 साल की उम्र में विल्मा अपने ब्रेसेस को उतार देती है, बोलती मैं ये ब्रेसेस नहीं पहनूंगी। और 13 साल की उम्र में वो पहली बार भागने के दौड़ में लड़कियों के साथ रेस में एंटर करती है, और वो आती है लास्ट। फिर भी वो कंसिस्टेंट थी, नहीं मैं फिर भी कोशिश करूंगी। इतनी कोशिश करती है कि सन 1960 में ओलंपिक्स में उसको 3 गोल्ड मेडल मिलते, 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 400 मीटर्स। जिस लड़की को पोलियो था, ये दुनिया का हिस्ट्री का रिकॉर्ड है, पोलियो की लड़की आम सेहतमंद लड़कियों के साथ भागती है, और 1960 के ओलंपिक्स में 3 गोल्ड मेडल मिलते। फास्टेस्ट वुमेन ऑन द अर्थ इन 1960, 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 400 मीटर्स, 100 मीटर की दौड़, 200 मीटर की दौड़, 400 मीटर की दौड़। तो इसकी मिसाल लेके लोग इसकी मिसाल देते, विल्मा रुडोल्फ। हम ये मिसाल को अगर देखेंगे स्मार्ट की तरफ से, स्पेसिफिक, बिल्कुल स्पेसिफिक है कि मुझे दुनिया की फास्टेस्ट लड़की बनना है। मेजरेबल, हाँ, 100 मीटर डैश का अभी रिकॉर्ड क्या है, लड़कियों का 10 सेकंड है या 9 सेकंड है, मेजरेबल, मुझे उससे कम करना है। अचीवेबल, अचीवेबल तो लगता नहीं, इसलिए बोलता अचीवेबल सही नहीं है। अल्लाह की मदद है तो जो अचीवेबल है वो भी अचीवेबल हो सकता है। आर, रीजनेबल, ये स्मार्ट है, इस्लामिक बात में आऊंगा मैं। रीजनेबल, इज इट रीजनेबल? और आखिरी में टाइम बाउंड। टाइम बाउंड, अगर आपको रेस में दौड़ना है तो आप 25 साल के अंदर होना चाहिए। आप 40 साल के बनने के बाद तो दौड़ नहीं सकते, 25 होगा, 26 होगा, 30 होगा, उससे ज्यादा नहीं। तो टाइम बाउंड है। अगर आप इस्लामिक एक्रोनियम उतरेंगे, इस्लामिक, तो विल्मा रुडोल्फ को अगर स्मार्ट में अच्छे नंबर मिलेंगे, इस्लामिक में कितने नंबर मिलेंगे? क्या ये गोल इस्लामिक है? क्या कुरान मजीद के खिलाफ है, या कुरान मजीद इसको अप्रूव करता है? कुरान मजीद के खिलाफ तो नहीं है, नहीं है। हम कहेंगे ऑप्शनल, हाई मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन खिलाफ तो नहीं, भागना हराम नहीं है, लेकिन कोई इस्लामिक बेनिफिट नहीं इसमें, तो एवरेज। स्पेसिफिक, बिल्कुल स्पेसिफिक था। लुक्रेटिव, प्रॉफिटेबल, दुनिया में, आखिरत में तो 0। आप अगर सबसे अच्छे भागने में जन्नत में नंबर 1 मिलेगा आपको, क्या पहले एंट्री थोड़ी मिलेगी? आप अगर भागने में अच्छे हैं तो क्या जन्नत के दरवाजे पे पहले पहुंचेंगे? बिल्कुल नहीं। इस दुनिया में प्रॉफिटेबल हो सकता है, गोल्ड मेडल मिला, आखिरत में नो प्रॉफिट। ए अचीवेबल, अल्लाह की मदद हुई तो अचीवेबल। मेजरेबल, मेजर कर सकते हैं। रिकॉर्ड क्या है? 10 सेकेंड, उससे कम करो, 9 सेकेंड, उससे कम करो। आए इंटेंशन, क्या इंटेंशन अल्लाह की रजामंदी है? मुझे लगता तो नहीं, क्योंकि विल्मा रुडोल्फ मुसलमान तो थी नहीं।
اللہ کی رضامندی کی وجہ سے تو بھاگی نہیں ہوئی. کنسسٹنسی تھی تو مارکس اس کو ایوریج ملیں گے. ابھی ہم کمپیئر کرتے ہیں ایک ایسے شخص سے جس نے میری زندگی بدل دیا. اس کا نام ہے شیخ احمد دیداد. اور شیخ احمد دیداد ہسٹری پڑھیں گے تو وہ بھی الحمدللہ ایک مثال ہے. احمد دیداد صاحب